गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी के मुखारबिंद तो उच्चारण की हुई बाणी सुखमणी साहब जी विचार अज आप इस 10वें अष्टपदी विच अखीरले 4 अंक विचारन का यतन करांगे। सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी ने इस समुची अष्टपदी विच अकाल पुरख वाहिगुरू की बेअंतता अनेकता कई प्रकार का जो उन्हें पसारा किया है, उसकी जो रचना है बनाई हुई सृष्टि है, जिन्हों हजूर ने कहा बहुविध अनेक प्रकार, ये उहदे विच विलक्षणता है। वो आप इकल्ला है ते उहदे विच जिथे होर कई प्रकार दे गुण हन, उहदे विच एक सब तो वड्डा गुण है, वो सिरजन करदा है, सिरजनहार। वो रचना करता है, इस करके उन्होंने कहते ने रचनहार। वो काम करता है, इस करके उन्होंने कहते ने करता। पर उहदे काम करन विच आम बंदे दे काम करन विच फर्क बहुत है। आम व्यक्ति एक कुम्हार घड़ा बनाउंदा है ते घड़ा बनाउण तो बाद घड़े तो वखरा हो जाता है, बशर्ते कि उहदे उत्ते अपनी मोहर ला दे, नाम लिख सकदा। पर वो घड़ा अलहदा है ते बनाउण वाला वखरा। पर अकाल पुरख वाहिगुरू दे करता होण विच ये गुण नहीं। वो जिहड़ी चीज़ नूं बनाउंदा है उहदे विच बैठ जांदा है, जिहड़ी वस्तु तैयार करदा है ਉਹਦੇ अंदर आप समा जाता है ते अणदिश हो जाता है। ना अपनी खबर देंदा है, ना अपना पता दसदा है, अलोप हो के ਉਹਦੇ अंदर टिक के बैठ जाता है। ते फिर जे कोई शरीरधारी मनुख गुरु दे मार्ग ते तरक चल के अपनी हंकार वाली बुद्धि नूं त्याग के गुरु के शब्द की कमाई करदा है ते कमाई कीतियां वो अंदरों प्रगट होण लग पैंदा है। उहदी जोत दा चानण मनुख दे विच प्रगट हुंदा है। सतगुरु ने बचन कीते ने कि इस सारी रचना दे अंदर है तां वो इको, पर उन्हें कई प्रकार की सृष्टि की साजना कर दी है। जिवें कि उदाहरण के तौर पर मैं बेनती करां, वखरा कोई भी नहीं है संसार दे विच। ये सारा एक ही है, एक देह बनी हुई सारा ब्रह्मंड। और ये इस तरह है कि जिवें एक माला दे मनके तां अनेक प्रकार दे, पर उहदे सूत्र अनेक नहीं हैं। इक्को ही सूत्र सारे मनकियां दे विचों निकलिया, उन्हें सारियां नूं फड़िया होया। वो सारे मनकियां दा आधार है ते वो मनके उन्ना चिर ने जिन्ना चिर वो सूत्र उन्हां विच टिकिया होया। भगत जी दे एक शब्द विच मैं आप जी नाल कुछ विचार साझे करां तां कि इस अष्टपदी दे भाव अर्थ कि उहदी अनेकता नूं, उहदी रचना नूं वेख के उहनूं नमस्कार करन। इत्थे मैं ये भी बेनती करांगा कि इत्थे कोई गुरु साहब संसार दा नक्शा नहीं खिंच रहा, कोई आधार कार्ड नहीं बना रहा भी किन्ने प्रकार के लोग ने, कित्थे कित्थे कोई रहिंदा है, किवें किवें दा है। ये उन्हां दा प्रयोजन नहीं, प्रयोजन समझ लेना। किते आपां मुनीम ना बन जाइए, किते आपां किते खाता वही खाता लैके ना बैठ जाइए संसार के संबंध में। इत्थे असीं उलझ सकते हैं। इहदा वर्णन क्यों आया गुरु ग्रंथ साहिब विच कि अनेकता अनेक प्रकार के सुभाव, जिवें कि कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट वेद के श्रोते। ये अनेकता विखा के
सिर्फ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਪਸਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਝੜ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਅਨੇਕਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਅਨੇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਕ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸੋਈ, ਸੂਤ ਏਕ ਮਨ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ, ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਏਕ ਸੂਤ ਮਨ ਸਤ ਸਹੰਸ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਾਵਾਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਬਣੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨੇ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਅਗਨੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਸਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜੀਵਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੁਰਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ? ਫਰਕ ਕਾਹਦਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਰਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਸਰੀਰ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿੰਦ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕਸਾਰ। ਫਰਕ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਔਰ ਕਰਮ। ਖਿਆਲ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਜਿੰਦ। ਬਸ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋੜ, ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੋੜ ਸੀ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗ ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਥੀ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਸ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਦੈ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਵੇਂ ਦੀ ਰੰਗਤ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਵੇਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਚਾਈ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਤਾ ਦੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕੁਝ ਢਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਉਸ ਰਚਨਹਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਆਦਮੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ, ਉਨਾ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਰਸੋਈ ਤੱਕ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਮਤ, ਓਨੇ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਘਰ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅੰਦਰ ਤੋਲਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਨੇਕ ਧਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੁਰਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਬਲ ਵਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ 1430 ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਾਂ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਉੱਚਾ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸੋਚ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੋਲੋ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਮੰਨੋ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਨਗੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਗੜੇ ਨੇ, ਲੂਲੇ ਹਨ, ਬੇਪੈਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤਰਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਵੇ ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਤ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੇਹੁਦਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰ ਗਵਾਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉੱਲੂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਾਤ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਿਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਨਾ ਰਾਤ, ਨਾ ਦਿਨ, ਨਾ ਪੌਣ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੰਤਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਮਤ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਸੀਮਤ ਗਿਆਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਜੂਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੋਪਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਮਹਿਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਅਜੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਮੰਦ ਲੈ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪਤਾਲ, ਮਤ ਸੋਚ
कि तेरे ही अख दे सामने जो संसार है सिर्फ वही है। और ये सब तो वड्डी मूर्खता है, तू कहना जो मैं देखना मैं उन्होंने मनांगा। ये वड्डा वर्गा कोई वड्डा मूर्ख ही नहीं है कोई। सियाणा कौन है? वो कहता है जिथों तक परमात्मा ने मैनू अख दिती उथों तक मैं वेख रहा, पर ये तो अगे होर किन्ना कुए ये बारे मैं कुछ नहीं जानता। वो कुछ भी हो सकता, बेअंत हो सकता। इस करके इस सतगुरु कई कोट की गल तां कर दे कि मत जान कि जिथे मैं विचरना उस बुद्धि नूं छड्ड दे जो तू छिपकली तो लई है, जिन्हों पंजाबी विच कोड़ किरली कहंदे ने। इस छिपकली बुद्धि नूं त्याग। छिपकली बुद्धि की है? कहंदे ने एक छिपकली छत दे नाल चिपकी सी, तुसीं वेखिया होवेगा। छत नाल चिपकी सी ते उथों नेड़े लंघदे किसे उन्होंने कहा भी तू थोड़ा जिहा कदी बाहर भी निकलिया कर, तेनू ज्यों देखिया कई सालों तो तू इस छत दे नाल चिपक के खड़ी है। उन्हें कहा नहीं, मैं बाहर किवें जावां, जे मैं बाहर निकली तो छत डिग पैगा। मैं छत रोकिया है और पूरा पूरा उहदे अंदर एक महल बनया होया इस झूठ दा ते हंकार दा। ये छिपकली वाली बुद्धि है। जदों असीं कहने आ कि मैं कुछ फड़िया होया है, मैं कुछ कर रहा, ये छिपकली बुद्धि है। ये सारियां बुद्धियां शरीर ते गुरु अर्जन देव जी कहंदे बंदे दा मिलिया बुद्धि ते छिपकली वाली अंदर है। वो कहंदी सारा कुछ छत मैं ही रोकिया होया, जे मैं ना होवां ते कुछ भी ना होवे। तुसीं पढ़दे हो ना इतिहास दे विच किन्ने लोग होए ने जिन्हां गुरु साहिब दे समय कह दिता कि जे असीं हां ते काम होया है, जे असीं पासे हो जाइए तो काम रुक जाए। गुरु हरगोबिंद साहिब जी का एक पालिया होया बड़ा वड्डा जरनैल सी पैंदे खान, जिन्हों आप सतगुरु ने खुराकां खुआ के वड्डे कीता, पालिया, ताकतवर बनाया, बख्शिशां कीतियां। बड़ा सूरमा सी, बड़ा ताकतवर सी, उहदे अगे कोई खड़ा नहीं सी हो सकदा। घोड़े चुक चुक के पलटा दिंदा सी, इन्नी ताकत सी उहदे विच। पर अंदर गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह ने वेख्या इहदे मन विच एक हंकार दा बीज पै गया, उग पिया, छोटा जिहा बूटा। क्योंकि पैंदे खान आम कहंदा सी सिखां विच किहड़ी ताकत है, मैं पासे हो गया तो एक भी जंग नहीं जित्ती जानी है ना। ये बिरती जिहड़ी शरीर किन्ना वड्डा सी, छिपकली वाली बिरती। बड़ियां बिरतियां ने साडे विच। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। करतूत पशु की, किते छिपकली दी बुद्धि, किते मेंढक दी बुद्धि। वो कहंदा जिन्ना खूह है यही सब कुछ है, तो बाहर है ही कुछ नहीं। ये है दायरियां विच जिउण वाला जीवन। पर ज्यों ही कोई अकाल पुरख दे चरनां दे ज्यों ज्यों नेड़े आउंदा है, त्यों त्यों उहदे संपर्क ते स्रोत खुलदे जांदे ने, दूर तक, बड़ी दूर तक वेखदा। और सच जानो, जिस दिन किसी दी गुरु के शब्द नाल बन आउण लग पैंदी है, सांझ बननी शुरू हो जाती है, वो उच्चा उठदा उहदा जीवन। ते कई बारी ते उहनूं अपना बीतिया होया जीवन भी पागलपन लगन लग पैंदा है कि तू सारी उम्र किवें गवा दित्ती छोटियां छोटियां गल्लां विच, व्यर्थ विच चला गया। तां ज्यों ज्यों ये उपर वधेगा जीवन, त्यों त्यों जिंदगी होर विशाल हुंदी जाएगी। और ज्यों ज्यों विशाल होवेगी, क्योंकि जिस अकाल पुरख की गल गुरबाणी में चलती है उहदे नाल ते संबंध जुड़ना होर भी बहुत वड्डा हो जाएगा। इस करके गुरु साहब पहलां उहदी बनाई हुई सृष्टि सानूं विखाउणा चाहुंदे भी वो किन्नी वड्डी, किन्नी प्रकार दी। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे कई कोट पाताल के वासी। पताल दे विच ते लखां ही पताल, करोड़ां ही पताल ने, कोई पता नहीं इस पसारे दा। कई कोट नरक सुरग निवासी, करोड़ां ही जीव, कुछ नरक दे निवासी ने, कुछ सुरग दे। नरक ते स्वर्ग इत्थे शब्द वरते गए ने, उथों दा निवास करते ने।
हजूर कहते कई कोट जन्म है जीव है मरै, करोड़ां ही लोग जन्म लेंदे ने, जिउंदे रहिंदे हन ते मौत दा शिकार हो जांदे ने। इस पहिए विच घुमदे रहिंदे ने जो समय दा चल रहा पहिया। कई कोट जन्मै जीवै मरै, जन्म लिया फिर मौत, जन्म लिया शरीर नाल जिहड़ी प्रालबद बन के भेजी गई सी। जदों साडा शरीर उपजदा है, जदों साडा शरीर पैदा हुंदा है, उहदे नाल उहदी प्रालबद बज्जी आउंदी है, नाल उहदे भंडार पा दिता जांदा। सन लोए लोए भंडार, जो कुछ पाया सो एका वार, जो कुछ असी खाना वो इक्को वारी पा दिता। जो कुछ असी खाना है ना, इक्को वारी उन्हें पा दिता। असी उथे उथे ही खाना है, जहां दाने तहां खाने, किरत धक्के दे, उस तो अगे पिछे नहीं जा सकते, अगे पिछे नहीं वध सकते। इस तरह सतगुरु कह रहे ने कई करोड़ां ही ऐसे जीव हैं जिहड़े जन्मदे ने और इत्थे विचरदे ने, फिर मर जांदे, फिर जन्मदे। फिर कहंदे कई कोट बहु जोनी फिर है, कई करोड़ां कईयां जूनियां दे विच भटकदे पिछों आ रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल परतख वेखिया पिछलियां जूनां, पिछले जन्म कईयां दी पकड़ विच आए। उन्होंने वेख्या मैं पिछों कित्थों आ रहा, 5 5 7 7 10 10 जन्म। ज्यों ज्यों किसी दे मन का अभ्यास गहरा हुंदा त्यों त्यों जीवन नूं पिछे बहुता वेख लैंदा। तां उन्होंने कई जन्म वेखे। कबीर साहब नूं किसी ने कहा सी ना भी तुसीं थोड़ा जिहा आ घर दा काम जिहड़ा थोड़ा जिहा इहदे ते ज़्यादा ध्यान दिया करो। तुहाडे नाल दियां ने किन्ना कुछ इकट्ठा कर लिया, तुहाडे नाल दे किन्ने घंटे काम करदे ने, पर कबीर साहब किसी होर काम विच पै गए, उच्चे काम विच विचरन लग पए, तां काम वल बहुता ध्यान नहीं सी जांदा। छोटा काम लगदा सी और वड्डे काम नूं करी जांदे। ये नहीं भी वेलड़ धर्म दे सहारे ते बड़ा संसार वेलड़ है जिहड़ा कुछ नहीं करदा। उदाहरणां दे दिंदा भगती करन वालियां दियां कि वो भी वेले रहिंदे सन। वेखो कबीर साहब नूं समय ते काम नहीं सन हुंदा उन्हां दा, पर जे किसी तो वड्डा काम मिले तो छोटा छड्डे, चंगी फब दी गल गुरु नानक देव जी ने छड्डिया। तुहाडे सामने पत्नी सी, बच्चे सन, माता सुलखणी जी, माता पिता वडेरा सी, बजुर्ग सी, बुढ़ा सी, छड्ड के चले गए। बड़े लोगों ने कहा माता पिता की सेवा नहीं करता काहदा धर्मी है, पर गुरु नानक साहब जी नूं इस बक-बक ते कोई इस तरह की बकवास नाल उन्हां दा कोई संबंध नहीं सी। उन्हां नूं पता सी मैं एक वड्डे काम नूं चुनिया है ते छोटे काम नूं नहीं करना। हाँ जे वड्डा ना होवे ते फिर छोटा जरूर करना, ये छोटा काम है। उन्हां दे परिवार एक नहीं अनेकां, उन्हां दे बच्चे सिर्फ 2 नहीं सन, उन्हां दे बच्चे अनेक सन दूर तक। कईयां नूं उन्हां ने संभालना सी। इस करके वड्डे काम दे विच जे साडे सामने वड्डा काम आ जाए, छोटे नूं लत मारन लग्गियां देर नहीं लगनी चाहिए। पर असीं की करने आ, वड्डा ते कीता नहीं, छोटा भी छड्ड दिता, नकारे हो गए, निकम्मे हो गए बिल्कुल। तां इस तरह की निकम्मता नहीं सिखाई। कबीर साहब ने ऐसियां खोजां कीतियां जिहड़ियां अज तक साडे काम आउंदियां ने। ते जे एक दुकान चंगी चला भी लेंदे की होना सी, एक पीढ़ी दे काम आ जाना सी, होर की होना सी, इस तो वध की सी। कबीर साहब जे बिजनेस कर लेंदे 2-4 लाख करोड़ रुपया कमा भी लेंदे ते कमाले दी थोड़ी जी ज़्यादा जायदाद हो जाती, इस तो वध की होना सी। पर जिहड़ी जायदाद उन्होंने साडे वास्ते खोज करके बनाई गुरबाणी दे रूप विच, जो एक्सपीरियंस उन्होंने होए, उन्हां तजर्बे कीते और साडे वास्ते जो बाणी दे रूप विच उचारे, वो अज तक नहीं आउण वाले हज़ारां सालां तक जायदाद हन इस सृष्टि दी। तां उन्हां ने भी वड्डा काम कीता, बहुत वड्डे काम विच पए
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਚਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਤਾਨਿਆਂ ਮਿਹਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, कहने लगे ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए। ऐसे घर कहते जेड़े काम लोग कर रहे ना बड़ा कुछ, ये असी कई जन्म किया है नहीं भी किया नहीं, वेख्या इसनूं चंगी तरह। ये सारे काम असी करके आए हाँ ते सानू याद आ गया भी असी किया सी, हुण क्यों करना। तुसीं कई बारी वेख्या होवेगा ना, आदमी भुल जांदा रोटी खाधी कि नहीं, फिर खा लेंदा, तां खांदा कि उसनूं पहली खाधी भुल गई उस थां। असी इस जन्म विच जिन्ना कम्मां विच पए होए आ, सानूं चेता भुल गया भी असी कई सैकड़े जन्मां तो ये काम पहलां कीता है, उहनूं फिर करी जाने, रिपीटिंग है, तां ही ते अक गए। आदमी अकेवें विच रिपीटिंग तो जाएगा कि वह दोहरा रहा उस चीज़ नूं वार वार, नवां काम नहीं। तां जब हम राम गर्भ होए आए, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਭ ਹਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੀ ਬਚੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਮੇਗਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ, बड़ियां ही जूना विच करोड़ां ही लोग फिरदे हन। हजूर कहंदे कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालैं थक पाहे। ये किवें दी सृष्टि है कि जिहदे विच कई करोड़ां लोग बैठे ही रहिंदे ने, उन्हां नूं काम नहीं करना पैंदा, वो खांदे ही रहिंदे ने। कई कोट घालैं थक पाए, ते कई करोड़ां विचारे काम कर करके थक जाते हैं, उन्हां दे पल्ले कोई बहुता धन नहीं पैंदा। इहदे संबंध विच दो रावां हन, दो विचारां हन। एक ते इह अद्धी विचार है, टुटी हुई विचार, उहदे विच कहंदे जी जो कुछ किसी दे भागां विच उह ही मिलना है, इत्थे अमीर भी रहने ने, इत्थे गरीब भी रहने। एक ये विचार दिता जांदा भी तुसीं कदी किसी नूं धक्के नाल अमीर नहीं कर सकते, संसारक तौर ते धनी नहीं बना सकते, ते ना तुसी किसी दी अमीरी खो सकते हो। एक ये विचार दिता जाता, इहदा कुछ हिस्सा सच है ते कुछ हिस्सा झूठ है, ख्याल रखो। दूजा ये विचार दिता जाता भी सख्ती दे नाल सारे संसार नूं इक्को जिहा कर दिओ, सारियां दे अधिकार बराबर कर दिओ, धन बराबर कर दिओ। ये भी विचार अद्धा ठीक है ते अद्धा गलत है। गुरमत ने दोवां नूं लिया। किते किते इस तरह वापरदा है कि तुसी कंगाल नूं जिन्ना मर्जी दिओ उहदे कोल नहीं रहेगा, क्योंकि उत्थे जे थां नहीं बनी धन दे रहण, वो वरत नहीं सकेगा। पर यह बाद विच उहदे कोल ना रवे। पहलां इस धरती ते इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरह का कानून होना चाहिए है कि सारियां नूं बराबर अधिकार दिते जाण। ये पहला होना चाहिए लागू, सारियां नूं बराबर दा अधिकार दिता जाए, उहदे विच कई लाभ होणगे। जे इस चीज़ नूं लागू कर दिता जाए कि मनुख ने सिर्फ इतों खाना है, पहनना है ते काम करना है, उहदी मालकीयत कोई नहीं। सच जाणो इस धरती दे 50% रोग खत्म हो जाणगे उसे दिन, और अदालतां विच अद्धे लोग जाणगे अपने केस लैके, जे इहनूं लागू कर दिता जाए, मनुख नूं बेमालक कर दिता जाए। असीं कहांगे बेमालक होवांगे ते मर जावांगे। उस बेमालक होण जिन्ना सुख ही कोई नहीं है। तुसीं सृष्टि वल झाती पा के वेखो, जिन्ने पशु ने बेमालक ने, उन्हां दे नाम ते कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जिन्ने पंछी ने वो सारे बेमालक ने, और उन्होंने कोई रोग नहीं है, उन्होंने कोई रोग नहीं। जिन्ना को मालकीयत का दुख उन्होंने सीखिया, वो साडे तो ही सीखिया है, ये मेरा है, मैं इहदे ते कब्जा करना है। इत्थे कारू बादशाह एक नहीं होया,
ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਕਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਰੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਅੰਗ ਕੱਢ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਧਨ ਦਾ ਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜੇਗਾ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦਫਨਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕਾਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਸ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਢ ਵੀ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਾਰੂ ਕਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਰੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਕੱਢਣਾ ਹੋਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਧਨ ਖੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣੇ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਕਾਰੂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਰੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਕਿਰਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ, ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਾਲਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਧੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਸਭ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੌੜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਰਕ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਈ ਕੋਟ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਵਰਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ। ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਧਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੰਗਾਲ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਝੂਠੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਧਨਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਧਨਵੰਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤੈ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਜਾਂਦਾ।
ये जिहड़ी पंक्ति है ना, जय जय भाणा तै तै राखे, पंक्ति एक भी उतर गई जीवन विच आदमी नूं संतुष्टि आ जाएगी। इस पंक्ति नूं असीं जे हंडा के वेख लईए 2-4 दिन जीवन विच, भी मैं जिथे हाँ मैनूं उन्हें ही इत्थे रखिया है ते मैं इत्थे ही रहना है, जिवें दी हालत विच हां। साडे विच दुख तां यही है भी असीं विपरीत हां अपने जीवन दे, दुख इहनूं कहिंदे ने। असीं अपने जीवन विच जिथे रह रहे हां, जिहड़ा काम कर रहे हां, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सहमत नहीं, अंदरों अंदर ही असीं दुखी हाँ भी मैं इत्थे नहीं, मैं होर उच्चे होना। दूसरा कहता मैं उत्थों अगे जाना, दूसरा कहता मैं उस तो अगे। यही दुख है, यही विरोध, यही टकरा है। हर एक व्यक्ति दुख का शिकार ही तां है कि जिथे उन्होंने परमात्मा ने रखा उत्थे नहीं रहिंदा, उन्होंने अपना सिंघासन दिसदा ही नहीं, उन्होंने अपनियां सहूलतां दिसदियां ने, वो दूजे दियां सहूलतां वेखदा, उन्होंने किन्नियां सहूलतां ने, मैं उत्थे पहुंचना, मैं उत्थे जाना है। तो इस तरह कहते जे कोई ये एक सूत्र है, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सूत्र लिखे हुए ने कि इन्हां नूं जीवन विच उतारो, पर असीं इन्हां चीज़ां वल ध्यान नहीं देंदे। असीं पढ़न वाले पढ़ी जाते हैं, सुनने वाले सुनी जाते हैं, कोई पाठ करा दिंदा। एक अभ्यास है सिर्फ धर्म का, जीवन की एनर्जी नूं जगाउण वास्ते। पर जिन्ना चिर असीं इन्हां सारे जिहड़े ख्याल दिते गए ने गुरबाणी विच, इन्हां नूं अपने अंदर धारण नहीं करते, उन्ना चिर पलटा नहीं आउंदा जिंदगी विच, उत्थे खड़े रहने। तां हजूर सच्चे पातशाह कहंदे जे तूं ये सिख लवें कि तैनूं जिथे रखिया है तूं उत्थे ही रह रहा है, तां 2-4 दिनां विच तैनूं जीवन विच पलटा आउंदा प्रतीत होवेगा, सुख दा दरवाजा खुलदा शुरू होवेगा। तो सतगुरु कहते नानक सब किछ प्रभ कै हाथे, जीवन उहदे हथ विच है भी उहदे हथ विच। असीं तां वैसे ही फड़िया होया है तां उहदे हथ विच ही। श्वास वो चला रहा है, हवा वो दे रहा है, सूरज की रोशनी वो दे रहा है। ये किहड़ा असीं जाके सवेरे कदी एप्लीकेशन दिती सूरज नूं भी सानूं भी धुप देनी, आपे ही बिना कहण तो। ये उहदी कुदरत है, बड़ा बेअंत है, बिना मंगण तो देंदा है, कोई जरूरत नहीं उसनूं कहण दी। वो बहुत सियाणा है, बहुत वड्डा है। तुसीं कदी वेखना शरीर दे उत्ते, मेरा अपना ही तजर्बा है, आदमी दे पैर दे अंगूठे दा एक नौं उतर जाए ते वो कदी रब नूं नहीं कहिंदा भी मेरा नौं ला, ना बाजार विचों मिलदा, नवां बाजार विचों मिलदा नहीं। पर वो वेखो किन्ना महान है, वो इस मास दे विचों एक नौं ऐसा पैदा कर दिंदा है जिवें हुणे ताज़ा कितों आया, बिल्कुल जिहदे जन्म ही हुणे होया है, जिवें एक बच्चे ने जन्म लिया है। फिर असीं उहनूं कहा तो नहीं साडा नौं ला, बिना कहण तो, बिना माया तो, बिना धन तो। जे प्लास्टिक सर्जरी भी कराउणी पवे तो ਲੱਖਾਂ रुपये लग जाने एक नौं लवाउण ते, कई कुछ करना पए, पर असीं क्या भी उसनूं नहीं। वो किते बैठा होया है साडे जीवन नूं चलाउण वास्ते, पर असीं एक अपना गंदा मंदा स्वरूप अंदर खड़ा कर दिता। वो कहंदा मैं चलाउणा अपने जीवन, सानूं अपने आप नूं छड्डण दी जाच ही नहीं आई। असीं सब कुछ दे मनुख दे जीवन का सब तो वड्डा नुक्स ही अधिकार करना है, जजमेंट करना है, किसी खिते विच उहनूं खड़ा कर दिओ। गुरु साहब दे जीवन विच वेख लो, गुरु साहब ने जिन्हां लोकां नूं चलाया, एक दिन उन्हां नूं भरम पै गया भी असीं गुरु साहब नूं चला रहे हैं। उन्हां दे अंदर ये अंदर दी बिरती है ऐसी साडे विच जिहड़ी खड़ी हो जांदी, बस इहनूं ही असी किसी ढंग नाल तोड़ना है जो साडी अपनी धारी है, जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब विच अपनी धारी लिखिया होया। बिनसै मोह बेरा अर तेरा, बिनसै दुरमत अपनी धारी। अपनी धारी हुई मत नूं छड्डना बहुत औखा है, बाकी सब कुछ छड्डना सौखा है। तां सतगुरु सच्चे पातशाह जी इत्थे अकाल पुरख दे चरनां विच सानूं ये समझा रहे ने कि ये सब कुछ उहदे हथ विच है, जो भी सृष्टि विच चलदा। हजूर अगे कहंदे कई कोट भय बैरागी,
कुछ ऐसे लोग ने जिन्हां नूं इस जमीन का सब तो मिठा मेवा प्राप्त हुंदा, उहनूं कहंदे वैराग। वैराग दे अर्थ ने स्वतंत्रता, किसी चीज़ के प्रैशर विच ना रहना, प्रभाव थले ना रहना। एक फिरका भी है, बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं वैरागी कहंदे हुंदे सन। वैरागी एक तबका है वैरागियां दा, वैराग विच रहना, भगवें कपड़े, शमशान घाट दे कोल रहना, मौत नूं याद रखना, ये वैरागी दी दशा बाहरों विखाई। पर गुरु साहब ने सानू वैराग अंदरों दिता। वैरागी कई करोड़ां ने, और वैराग दे अर्थ की ने? वैराग दे अर्थ ने, कई बारी असीं कह देने त्याग देना वैराग है, चीज़ां नूं छड्ड देना, चीज़ां नूं त्याग देना वैराग है। इत्थे आके असीं भुल जाने हां। चीज़ां नूं त्यागना कला वैराग नहीं, जो सानू कुदरत वस्तुआं दे रही है उन्हां नूं असीं नहीं त्यागना, जो साडा मन चाहुंदा है असीं उन्हां नूं त्यागना है, वो है असली वैराग। किसी चीज़ नूं त्यागना भी वैराग नहीं, उत्थे भी व्यक्ति अंदरों एक थां बना लैंदा अपने हंकार नूं जिउंदा रखण वास्ते। जो कुछ मिलदा उहनूं प्रवान करना, जो कुछ नहीं मिलदा उहदे वास्ते अड़ी ना करनी, ये है वैराग। तां कहंदे करोड़ां ही वैरागी होए, कई कोट भय वैरागी। ते जदों कोई वैराग विच जांदा है, यानी कि स्वतंत्र हो जांदा है, किसी संसार दी वस्तु दे प्रभाव थले नहीं आउंदा, फिर उहनूं दात किहड़ी मिलदी? साहिब कहंदे राम नाम संग तिन लिव लागी। ਉਹਦੀ ਲਿਵ अकाल पुरख ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ? ਕੌਣ ਕਰਦਾ? कुछ ऐसे ने जिहड़े उहनूं खोजदे ने, लभदे ने, उहदे वैराग विच तुरन वाले ने। वो भी कई करोड़ां दी गिनती हन। फिर जिहड़े खोजदे ने, जदों खोज के आउंदे तां मिलदा कित्थों? गुरु अर्जन देव साहब कहंदे आत्म मह पार ब्रह्म लहंते। होर तां कितों मिलदा ही नहीं, आत्म विचों मिलदा। आत्म दे अर्थ ने आत्मा, अपने अंदरों ही। वैसे आत्म के अर्थ ने पुत्र, आत्मज इथों बनया शब्द। आत्म दे विचों जो मिलता है, कोई होर उहनूं पगडंडी नहीं, कोई रस्ता नहीं, किसी आकाश विचों नहीं, किसी पताल विचों, किसी होर बाहरलियां थावां तो नहीं है। उहदे नाल जे किसी दा संपर्क होया ते अपने आप दे राहीं होया, बाहरों नहीं हुंदा। आत्म मह, और आत्म ही वो आप ही है। तुसीं कदी वेखना किसी ने कहा मनुख प्रगट परमात्मा है, आ जिन्नी बॉडी है ना दे, ये उहदे वर्गा, जिन्नियां ताकतां उहदे विच ने उन्नियां इहदे विच, उन्नियां ताकतां ने बिल्कुल। क्योंकि तुसीं कदी वेखोगे एक पिता है ते एक पुत्र है। की तुसीं कहोगे भी पिता दीयां उंगलां 10 ने ते पुत्र दीयां 8 हो सकदियां? ਉਹਦੀਆਂ भी 10 ही होणगीਆਂ। जे पिता दीयां अखां 2 ने, पुत्र दीयां भी 2 ਹਨ, ਕੰਨ ਉਹਦੇ 2 ने, पुत्र दे भी 2 ही होने ने। ते जे आत्मा परमात्मा दा पुत्र है, असीं ਉਹਦੇ पुत्र हाँ, ते ਇਹ भी गल पक्की है, जिन्नी शक्ति परमात्मा विच उन्नी मनुख दे विच है। सब कुछ ਉਹੀ ਉਹਦੇ कोल है। ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, खोजदा फिरदा, पर इहनूं अपने उत्ते भरोसा ही नहीं है, ना इहनूं अपने गुरु ते भरोसा है। इस करके सब कुछ हुंदियां भी असीं कई वारी बहुत तड़फदे, बहुत रोने, साडे कोल कुछ नहीं, साडे कोल। पर आ जिहड़ी देह है, जिन्ना चिर इह सलामत है उन्ना चिर बड़ा कुछ मनुख इहदे नाल कुछ भी कीता जा सकदा। तां इस तरह कह रहे आत्म में है, वो अपने विचों ही लभदे ने। पार ब्रह्म लहंते, लै लैंदे, उत्थों प्राप्त कर लैंदे। हजूर कहंदे कई कोट दर्शन प्रभ प्यास,
तिन को मिलियो प्रभ अविनाश। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤ ਸੰਗ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ। ਕਰੋੜਾਂ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤ ਸੰਗ। ਸਤ ਸੰਗ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਤ ਸੰਗ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤ ਸੰਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰ ਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪੁਜ। ਇਹ 4 ਖਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ, 4 ਨਹੀਂ ਹਨ। 4 ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ। 4 ਖਾਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰ ਖੰਡ, ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ, ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼, ਆਕਾਸ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ। ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮੇ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੇਸ਼। ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਯੰਤਰ ਹਨ ਉਹਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ, ਸੌਂਪਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨ ਲਾਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਖਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ, ਔਰ ਕਈ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਪਸਾਰਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੇਟਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਸਾਰਿਆ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਦਾ ਹੈ, ਖਿਲਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਏਕੰਕਾਰ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ। ਭਾਂਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਉਸ ਨੇ ਕੀਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
हजूर कहंदे तां का अंत न जानै कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए। ऐसे बेअंत वाहिगुरू दा कोई अंत नहीं पा सकदा। बेअंत है वो आप ही जानदा है किन्ना कु वड्डा उहदा पसारा है। कई कोट पार ब्रह्म के दास, इन होवत आत्म परगास। ਕਰੋੜਾਂ ही पार ब्रह्म वाहिगुरू दे दास ਉਹਦੇ सेवक ਹਨ, ਉਹਦਾ नाम जपण वाले प्रेम करन वाले ਹਨ। और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਨਣ, ਇੱਕ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ, सदा निहार हैं एको नेत्रे। ਕਰੋੜਾਂ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤਤ ਦੇ ਬੇਤੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹਨ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ? ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅਪਸ਼ਗਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲਾ। ਦੋ ਉਹਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਇੱਕੋ ਨੇਤਰੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ, ਉਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਦੀਵ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਓਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਸਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਨ ਉਹਦੇ ਜਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੇ। ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਓਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।